1947 ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਓਕਾੜੇ ਦੇ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਲਫ ਬੇਪੇ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਪਲ ਬੀ ਬੈਟ ਵਾਲਾ ਖਿਲੇਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਗੰਢ ਵਿੱਚ 4 ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਹੈਡਵਰਕ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਫਿਊਜੀ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ, ਪਟੇਲ ਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ। ਸਨ 1947 ਸੀ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं दलील प्रोग्राम का एंकर नहीं सी, और मैं तो है ही नहीं सी। सो वो वाला दलील प्रोग्राम तुहाडा ते मेरा दोवां दा मिस हो गया। पर अज 71 साल बाद नवे भारत विच तुहाडा स्वागत है। तो मैं हाँ SP सिंह। 12 अगस्त का दिन है। 3 दिनों बाद लाल किले की फसील ते तिरंगा फहराया जाएगा। आज़ादी का दिहाड़ा है। देश के बहुत हिस्सों में बाहर दंगा बकायदा चल रहा है। इधर उधर ट्रैक्टर ट्राली में गावां वज्जां लैके जाने वालियां नूं पुछ वेखो। रब का नाम लैके भीड़ कतल कर देंदी है। हवा विच अजे भी नेहरू, पटेल, मुहम्मद अली जिनाह के नाम गूंज रहे हैं। लोगों को अजे भी पाकिस्तान जाने लिए कहा जा रहा है। देश विचों देश दुश्मनों की तलाश TV स्टूडियोज़ विच की जा रही है। बापू मेरा बच गया, पर तुसी अपने बच्चे नूं अल्फ बेपे पढ़ाउण दी इच्छा का इजहार करो अपने स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग विच। जे तुहानूं सुलेमान की हैड का रस्ता ने याद करवा दिता तां कहना। डैडी जी मेरे हुण 78 दे ने। यादाश्त कमज़ोर हुंदी जा रही है। सवेरे गल दसो, शामी भुल जांदे ने। पर लुधियाने के जवाहर नगर रिफ्यूजी कैंप में बताए 7 दिन कभी नहीं भूलते। नज़र कमज़ोर है, मोटी सारी ऐनक लगती है, पर अखबार अजे भी पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले फ़ोन करके पूछ रहे सी, काका ये हुण की पंगा पै गया, फिर खबर छप रही ने रिफ्यूजियों बारे। ये आसाम में अजे भी रिफ्यूजी ने। सो वेलकम टू 1947। असी 1947 ही रह रहे हैं, असी 2018 भी रह रहे हैं। तो इस 47 तो 2018 के 71 सालों के पिंड की गल करांगे तो समझांगे 47 साडे नाल नाल क्यों लग्या तुरया आ रहा। साडे नाल इस चर्चा में शामिल ने सुमेल सिंह सिद्धू जी। सुमेल सिंह सिद्धू जी इतिहास के शोबे नाल संबंध रखते हैं। पंजाब विच हुणे जे छिड़ी एक वड्डी चर्चा के संदर्भ में शुरू करने वालियां विच ने जिन्होंने हीर वन्ने पंजाब की गल की है। साडे नाल जुड़ रहे हैं संजीव पांडे जी। संजीव पांडे जी बहुत सीनियर पत्रकार ने। उस यूपी ते बिहार के खिते ते बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, जिथे गली गली विच पाकिस्तान बारे एक नैरेटिव रोज़ वाया जाता है। साडे नाल जुड़ रहे हैं हमीर सिंह जी। हमीर सिंह जी 1947 दियां उन्हां भीड़ां तो वाकिफ ने जिहड़ियां तुहाडे रब दा की नाम है इस दे आधार ते तुहाडा कतल करदियां सी या पूरब या पश्चिम वाल नूं भजदियां सी। हमीर जी इस वेले भी उन्हां भीड़ां नूं देख रहे हैं जिहड़ियां अज भी तुहाडा किहड़ा धर्म है इस आधार के उत्ते किसी पहलू खान नूं किसी अखलाक नूं कतल कर सकदियां ने। पर सुमेल सिंह जी मैं इस तो पहलां कि तुहानूं सवाल पूछां, मैनूं ये आज़ादी बारे दसो कि उदों भारत नूं आज़ाद कराना सी, उदों अंग्रेज़ सन, हुण किस तो आज़ाद करवाना है? हुण क्योंकि बहुत गल्लां हो रही सी, एंटी नैशनल्स तो आज़ाद करवाना है, असी कदी कहंदे ने कम्यूनिस्टां तो आज़ाद करवाना है, फॉरन एजेंटां तो आज़ाद कराना है। मैं विच सुनदा उस वेले अंग्रेज़ मुक्त भारत असीं लभ रहे सी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। हुण असीं कांग्रेस मुक्त भारत भी बनाना, शायद असली आज़ादी उदों आवेगी। तो ये अज दी अंग्रेज़ी दी ट्रिब्यून है, बाकी अखबारां दे विच भी इहो जिहियां सुर्खियां ने ते एतवार दी। तो इहदे विच जिहड़ी अज दी मेन हैडलाइन है वो खालिस्तान के मुद्दे बारे कोई प्लेटफॉर्म जिहड़ा इंग्लैंड दे रहा है, रेफरेंडम 2020 दी गल्लां हो रही ने। हुण भी 47 बारे लोग गल करते हैं कि मौका मिलता सी कि नहीं मिलता सी खालिस्तान बनाने का। तो अजे 1947 वालियां हैडलाइनां मेरी अखबारां दे मुख पन्ने ते छाया हो रही ने। किन्ने 47 विच ते किन्ने 2018 विच? मैं अपनी गल कहण तो पहलां ये मैं कह दियां कि तुहाडे इस इंट्रोडक्शन दे विच जिहड़े बोले हुए शब्द ने उन्हां दे विचों मतलब मैं हजे बाहर नहीं आ सकिया। ये सच है कि 1947 का संदर्भ जिउंदा है अज, और वो आज़ादी की फॉर्म दे विच घट ते कुछ गवाच जाण दे, कुछ हासिल हथ आया होने के बावजूद गवाच जाण दी उहदे विच एक नमोशी, एक बेगानगी उहदे विच दिसदी है।
ਆਪਣੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਂਕਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਵਾਂਗੂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪੱਖ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਵਰਗਾ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਗ ਦੀ ਆਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਗਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 47 ਦੇ ਬਾਰੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਆਖਲੀ ਦੇ ਉਜਾੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 40 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ NRC ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਂਟੀਗੁਆ 'ਚ ਚਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਮੀਨੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਨਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ PhD ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਈਵੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ PhD ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੀਡਮਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੀडम टू ऑफेंड भी मैं मान लेना बिल्कुल कि वो भी सारे फ्रीडम्स ऐसे होंगे ने पोलीटिकल फ्रीडम के नाल फ्रीडम ऑफ डाइसेंट का भी मुद्दा होंदा उन्हां ते आवांगे। पर संजीव पांडे जी देश दे विच एक वड्डा डिबेट जिहड़ा इस वेले छिड़िया होया वो पोलराइजिंग तो है ही है, पर वो एक बारी उस 1947 के नैरेटिव के नाल भी जा जुड़ता है तो लोगों के विच एक बड़ी स्ट्रोंग भावना है कि असी दरअसल भावें वो आज़ादी प्राप्त कर ली होवे, तरक्की भी की है देश ने बहुत और उहदे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, पर असी जहनी तौर पर अजे उस गुलामी विच जी रहे सी। उस नेहरूवियन मॉडल नूं भी गुलामी का मॉडल मनते सी, जिहड़ा इंडीजेनस साडा अपना विजडम है, साडियां अपनियां ट्रैडिशनस है, उन्हां नूं अजे खुल खेलन दा, ब्लॉसम करन दा, खिलन दा मौका नहीं सी मिलिया तो वह हुण जाके 70 सालों के बाद मिल रहा और उसका सीधा सीधा संबंध BJP की राइज के नाल भी जोड़िया जाता है कि इस रजीम दे विच मिल रहा है तो असली आज़ादी का आनंद हुण आ रहा है, हुण भजा दिता जाएगा। उस वेले अंग्रेज़ों तो हुण की कहते होंगे पंजाबी च कि अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ की औलाद छड़ गए, तो हुण जिहड़ी अंग्रेज़ की औलाद है, जिहड़ी अंग्रेज़ी दां बनी फिरदी है, जिहड़ा इलीटिस्ट लिबरल लैफ्ट है, उस तो जगह खाली करा के आज़ाद देश के विच साह लैण दी जगह हुण बनाई जा रही है। देखो पहली गल मैं ये स्पष्ट कर देवां कि नेहरूवियन जो फिलोसफी तुसी गल कर रहे हो कि वो कहीं से अडॉप्टेड थी या फॉरन दा सी, जो भी सी, एक लाइन में मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि BJP की गवर्नमेंट है, अगर आज जिन्ने भी क्राइसिस आ रही है, अगर नेहरू दी अगर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी दे दायरे नहीं होंदे तो शायद सरकार कोलैप्स कर जाती,
ये मान के चलो आज थोड़े बैंक फेल हो रहे हैं, वो बैंक किवें बच रहा है? अगर थोड़े एयर इंडिया फेल हो रहा है, तमाम कंपनियां फेल रहा है, तुसी LIC एक बैंक फेल रहा है तो LIC ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी ਦਾ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तुसी देख लो। बाकी जैसे तुसी कहते हो कि आज बीजेपी न्यू इंडिया, देखो बीजेपी की आज जब न्यू इंडिया की गल हो रही है तो आप लोग कहने लगे ना यार ये से अच्छा मनमोहन सिंह का शासन सी। जब मनमोहन सिंह का शासन सी तो लोग कहते से यार ये तो बड़ा बेकार बंदा बैठ गया। इससे पहले नवे हिंदुस्तान के संकल्प ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਘਟਾਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। बताओ कि 80 करोड़ आबादी ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? भूख से मौत हो रही है 21st सेंचुरी में कितने भूख से मौत हुई तुसी ये बताओ। विदाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बंदे की डेथ हो रही है? स्ट्रक्चर वायलेंस है कि नहीं? नहीं मेरी बात सुनो। अगर तुम ये सोचते हो, अगर ये सोच रहे हो, अगर तुम ये कह रहे हो, अगर तुम ये कह रहे हो कि आजादी के 70 साल बाद गैस सिलेंडर के लिए साढ़े गवर्नमेंट बीच कोई लाइन नहीं लग रही है, 100 करोड़ लोगों को मोबाइल है तो या साडा GDP इन्ना % हो गया, लेकिन वो GDP कितना ग्रोथ है? अंबानी अदानी और 10 घराने का अगर GDP बढ़िया। तुसी ये देखो कि आफ्टर ऑल बुलेट ट्रेन चला रहे हो, तुसी कहोगे बुलेट ट्रेन चलाता है, नॉर्मल ट्रेन में कितने सवारी तक की हो रहा है, उनका की हाल है? मैं इकोनॉमिक्स से दोबारा सिंपल गल कर रहे हैं कि न्यू इंडिया है। अच्छा, न्यू इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि तुसी जो नॉन वायलेंस जो इंडिया के दायरे का स्ट्रक्चर सी, जो महात्मा गांधी ने आजादी के समय में एक सोचा सी कि जो बुद्ध दा धरती है, महावीर दा धरती है, या हिंदू धर्म दे भी हिंदू धर्म में वायलेंस के सिद्धांत ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। 100% नॉन वायलेंस ਨੂੰ फिनिश करता। तुसी डिफेंस इंडस्ट्री कल दा अखबार पढ़ो कि एक अलीगढ़ में कॉन्फ्रेंस हो रहा है और डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि असी डिफेंस कॉरिडोर डेवलप करेंगे और उस डिफेंस कॉरिडोर में तुसी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट में लगे हुए सेक्टर ने इंडस्ट्रीज को बुला के कह रहे हो कि तुसी डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करो। अलीगढ़ के ताले व्यापारी को कह रहे हो कि तुसी डिफेंस का आर्मामेंट को सपोर्ट करो। नहीं, गांधी दे नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, वो सारे नु तो छोड़ के तुसी कह रहे हो कि डिफेंस सेक्टर को डेवलप करो। मींस कि ये नॉन वायलेंस की थ्योरी कितने गई? तुसी ओवरऑल आर्मामेंट इंडस्ट्री नु बढ़ा रहे हो। लेट मी ड्रा हमीर जी गल ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ कि की असी 47 ਵਿੱਚ जी रहे हैं। ये ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਥਾਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਨਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਵੜੀਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਤਪ੍ਰੋਤ ਨੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਗਏ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਮਰੇ, 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੌਲ ਘਚੋੜੇ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੋ। 47 ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, 33,000 ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਮਿਊਨਲ ਲੈਂਗਰ ਤੋਂ, ਕਲਚਰ ਲੈਂਗਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ
ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਅਸੀਂ 47 ਚ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦਾ, ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਚਰਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਾਬੜੀਆਂ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਵਾਲਾ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਕੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, 35 ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈ। 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 47 ਆਪੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜੂਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੂਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ 1947 ਤੋਂ 2018 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1947 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੇਨ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ 47 ਵਾਲੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ 71 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰੀडम ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਰੀडम ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਈਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਸਲੇਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰੀडम ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਫਰੀडम ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰੀडम ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਾ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਚਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਕੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਟੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ 1984 ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਹਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ 1947 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 47 ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਰॉयट्स ਵੀ ਹੰਡਾਏ ਨੇ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 ਤੱਕ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਵਾਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਟੇਲ ਦੇ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ, ਨਹਿਰੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੀਡਮ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਲੋਕ ਧਨਵਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਤੀ, हत्याएं होती हैं, हत्या होने के बाद जो बहस चलती है उस पे फिर हत्या होती है। सो ये जिहड़ा हत्या बहस वाला जिहड़ा साइकिल है, यह स्टॉप स्टार्ट एक दा चलदा रहा है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਹੰਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਟੋਕਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਇਸ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਕੌਣ ਉਤਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਹੰਡਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, 33 ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 13% ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਲਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਖੇਲਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਵੜੀਆਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਵੜੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚਾਲਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਵੜੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ।
सो ये आर्टिकल 19 दिल कितने तड़प रहा है? देखो बड़ी सिंपल जी गल है कि 1950 में जब लियाकत अली खान का पाकिस्तान में शासन सी और फिर अयूब खान का शासन आया, तो सेम तुसी जब इंडिया में जो इस समय देख रहे हो सेम पोजीशन उत्थे जमाते इस्लामी ने क्रिएट की सी और लगभग वही सिचुएशन ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? नहीं वही सिचुएशन नहीं देखो मैं तो ये कर रहा नहीं मैं सिर्फ ये कर रहा है कि उस मेजॉरिटी कम्युनलिज्म का रिजल्ट पाकिस्तान में की मूल्य वो जमात कहीं नजर नहीं आ रहा नहीं वो जमात नहीं नजर आया जी। आज जमात फिनिश है, उत्थे कौन है? हाफिज सैयद है, उत्थे खादिम रिजवी है, तालिबान है। आज तुसी कभी भी मेजोरिटी कम्युनलिज्म नो अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर कम्युनलिज्म नो तुसी बढ़ाओगे तो अल्टीमेट विक्टिम स्टेट भी होगी। संजीव इस तो ज्यादा भी देश विच कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं तो वही कह रहा तुसी सिर्फ वही क्यों देख रहे हो? नहीं मैं ये कह रहा कि मेजोरिटी कम्युनलिज्म ਨੂੰ बढ़ाना सबसे डेंजरस है। मैं 70 साल ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं कह रहा हूं कि वही जो जमात पहले कर रहा सी पाकिस्तान में माइनॉरिटी नाल तुसी स्टेट सपोर्ट से ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना नहीं चाहिए। ये इंडिया का टेंशन नहीं है, हिंदुइज्म इनको अलाउ नहीं करता। हमीर जी बिफोर आई गो टू द ब्रेक, एक मिनट मेरी गल सुन लो, हिंदुइज्म कभी भी इनको अलाउ नहीं करता। मैं मान रहा, मैं ये गल मान रहा, पर हमीर जी व्हाई शुड वी स्टॉप ओनली दैट एट ओनली दैट? 47 ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ 32 ਸਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ 68 ਸਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਅਮਰੀਕਨ 79 ਸਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 41 ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ 20 ਪਾਉਂਡ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 5000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ। ਸਾਡਾ GDP ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂ। ਇਬਨ ਇੰਸ਼ਾ ਨੇ ਹਮੀਰ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਮੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਬਨ ਇੰਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਕੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀਆਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਸੂਝ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। ਵੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਮੈਂਟ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए मुल्क क्या आजाद है। सो तुसी हुण ब्रेक ते जाओ जी। I should after this break। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ 2018 ਆ, ਜੇ 71 ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 71 ਹੋਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2088-99 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਸ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰੀਕਨ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰ ਹਾਊਸ ਕੂਪਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਇਨ 2050
ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2040 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ GDP ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ GDP ਨੂੰ। ਚਾਈਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਲਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰਹਾਊਸ ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰਹਾਊਸ ਕੂਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਛੇੜਿਆ ਹੀਰ ਵੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਛਪੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹਮੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਲਾਰਜਲੀ ਸੁਮੇਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੈਟਰਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਮੌਲਿਕ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਸ਼ਨਈ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਟੋਟਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟੋਟਲ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ स्वार्थ वास्ते, मुनाफे कल्ले वास्ते, ये नहीं कि चलो वैसे हो जाए, कोई कुदरती आफत आ जाए, कोई गल हो जाए, वो अलग सवाल है। सोची समझी स्ट्रैटजी ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਮਾਡਲ ਕੱਲਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਧਰ 1% ਬਰਾਬਰ 99% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਮ 99% ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆਕੂਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਏ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਸਵਾਲ 47 ਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 47 ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। 2002 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, 84 ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ
31% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। 31% ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 100% ਵੋਟ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗਣ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 125 ਕਰੋੜ लोग ये कह रहे हैं, और ये जो जुमला 125 करोड़ लोग ये कह रहे हैं 70% ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਕੇ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੰਕੜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਫੋਰਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ? ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਰਐਸਐਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਬਰ, ਬਾਬਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, औरंगजेब ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ 600 साल अगर इस्लामिक शासन से गुलाम रहे हैं, सानू कोई खतरा नहीं होया, तो पॉपुलेशन मुस्लिम 50 करोड़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो बड़ी अच्छी गल की है। मैं 2 स्पीचेस पढ़ रहा। नेहरू जी की स्पीच है 15 अगस्त 1947 की। वो कह रहे हैं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 100%। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਦਾ ਸੇਮ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ में। मैं तो कहता ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ नहीं सारे नेशनलिस्ट का नाम लिख रहे हैं। नहीं नेशनलिस्ट उधर बात ये है कि नेहरू ਦਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ पढ़ रहे हो, ਤੁਸੀਂ मोदी ਦਾ भाषण पढ़ रहे हो, जिना ਦਾ भाषण, तीनों के भाषण में कोई अंतर नहीं है। जिना ने यही कहा कि सब पाकिस्तान ਦੇ नागरिक हो, चाहे ਤੁਸੀਂ हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, लेकिन पाकिस्तान ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? लीडरशिप ਦਾ जो डुअल कैरेक्टर है, डबल कैरेक्टर, ये बड़ा नया पाकिस्तान बना रहे हैं। नहीं, नया पाकिस्तान बना रहे तो मैं शशि थरूर वाला गल नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं 100% कहूंगा कि मेजोरिटी कम्युनलिज्म वही कर रहे हैं जो 1950 के दशक में अहमदिया दे अगेंस्ट जमात इस्लामी ने किया सी। तुसी आज अगर ये कर रहे हो तो मेजोरिटी हिंदू ही भुक्तभोगी होगा। यू आर सेइंग दैट बट लास्ट क्वेश्चन सुमेल जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 12% ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 74% ਲਿਟਰੇਟ ਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਉਲਟਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ यूनान नहीं कह सकता, ये स्पेन नहीं कह सकता, ये पुर्तगाल नहीं कह सकता, ये गल फ्रांस नहीं कह सकता। सो ये साडियां अचीवमेंट्स ਅਸੀਂ आज़ादी दिहाड़े ते क्यों नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਖੁਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਮੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਡਿਊਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਿਸਹੱਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦਾ ਘੁਣ ਵੀ,
ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਘੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮਾਮੈਂਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਈ, ਹੁਣ 36 ਰਾਫੇਲ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਫੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਆਪਸ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਫਾਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਹਿਮੀਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ हम दोनों एक दूसरे जैसे निकले भाई, हम दो कौम नहीं है भाई। ये टू नेशन थ्योरी दोवां देशां दे म्यूचुअल फेलियर ने गलत साबित कर ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ। 1892 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਬੁਲੀ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਨਾ ਡੇ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੂੰਜਦਾ, ਸਲੀਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਵਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੁੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੂਨ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ। ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਭਰਾ। ਵਤਨ ਐ ਮੇਰੇ ਵਿਛੜੇ ਚਮਨ ਤੁਝ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ